Hello everyone. Hope all of you are safe at home. Hope all of you are reading too. Today we are going to talk about the word order, or we can also say that jumbled segment, as you can see in your book. So that is, they have given word order. So how the word order, or how to arrange the orders of a word. So what is the definition for it? So that is very important in word order, is that to make a meaningful sentence. So how to make a meaningful sentence? For the simple sentence or the assertive sentence, so this will be the formula. So that is, first subject plus verb, that is helping verb plus main verb plus object plus complement. I'll write only complement. So this will be the word order, that is for the simple sentence, right? So that is subject plus verb. So that is, first comes the helping verb, then the main verb plus object plus complements. So complements means, so the rest of the sentences. So that will be used for the assertive sentences. Maybe you have studied in your 10th, so what all these refers to, right? So how to write a meaningful sentence. So maybe you had studied in your lower classes. So if the question comes, or if it is a question, so that means if it is a yes or no question, so how you have to write yes or no? So yes or no ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? So that, in that case, first comes helping verb. So ಯಾವುದು helping verb? So can you tell me what is the helping verbs used? So yes, is, are, were. So all these are helping verbs, right? So that is used if it is yes or no question. So your answer must be yes or no, right? So one word answer comes. So that is yes or no. So in that case, mainly helping verb plus subject, then main verb plus object plus complement. The sentence continues the same. First comes helping verb, right? So first ಯಾವಾಗಲೂ ಬರುವಂಥದ್ದು helping verb. could, can, would, should, shall, ಇದು ಯಾವುದು ಬೇಕಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು helping verb. are, is, was. So all that are used in yes or no questions, right? Okay. So then if it is a WH question, so or do forms. So WH question ಆದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ? ಸೊ ಆವಾಗ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಯಾವುದಾದ್ರೂ WH ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಅಥವಾ ಆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ಈಸ್ ದೇರ್ ಎನಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್? ಸೊ ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ considered as WH question or do forms or yes or no, right? 3 parts. So yes or no ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ WH question ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ do form questions ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ yes or no question ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ, then there is a chance that WH question. So that is, what are the WH questions? So what, when, how, all these, right? So as you already studied question forms, ನೀವು already study ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. So that's why you know what are the WH questions, right? So ಹಾಗಿರುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? So first comes, it is WH questions. So first ಬರುವಂಥದ್ದು WH question. So what, where, when, how, ಯಾವುದಿದೆ ಅದು, plus helping verb plus subject, then the rest of the things, that is plus verb plus verb, main verb plus object plus complement, the other parts, right?
ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಫಸ್ಟ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ WH ಕ್ವೆಶನ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್, ವೆನ್, ವೇರ್, ಯಾವ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಅದು. ದೆನ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಪ್ಲಸ್ main verb plus object plus complement. Okay, this will be the formula. So if it is the do form, then the same thing, that is, so WH iruvalli did irtade athwa do forms irtade, then rest of the sentence, right? Okay, so that will be continued. So hope you have understood what is the formula. So ee formula vanna ನಾವು ಉಪಯೋಗಿಸಿಕೊಂಡು, that is, we have to rearrange or we have to write these things. So that is how to make a meaningful sentence. Okay, so they have given the part 1, that is, arrange the words to make affirmative sentences. That is, affirmative ಅಥವಾ simple sentence ಅನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. So they have given like, I, you. So here you have to identify the subject and main verb, then object, right? So which is the subject here? Illi subject yaudu? Yes, so subject anta helidre, you know, noun athwa pronoun may also be the subjects, right? So noun, name, place, yaudu bekadru agirbodu. So noun yaudu anta heli nimage gottide. So pronoun, that means I, all those things, right? So they ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಪ್ರೊನೌನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ ವರ್ಬ್, ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವುದಿದೆ ಅಥವಾ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥ ವರ್ಡ್ ಯಾವುದಿದೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ವರ್ಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ದೆನ್ to make a meaningful sentence, you have to continue the sentence, you have to add prepositions, you have to add articles. So ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ if you add such things, so that means prepositions, articles, ಇದೆಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ then it will be meaningful sentence, right? So here also it is the same. Okay, the first part, so that is here the first one. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಐ, ರೈಟ್? ಕರೆಕ್ಟ್, ಹೌದಾ? ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಲೈಕ್, ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು, ಲೈಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಇಷ್ಟ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಲೈಕ್ ಯು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ meaningful sentence. ಸೊ ಅದು meaningful sentence ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫ್ರೆಂಚ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಐ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಸ್ಪೀಕ್. ಸೊ ಏನು ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ಮಾತಾಡುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಯಾವುದನ್ನು, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಸೊ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ಫ್ರೆಂಚ್. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಹೇಟ್ಸ್ ಪಿಜನ್ಸ್ ಹಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು, ಹಿ. ಹಿ ಏನು, ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್. ಅವನು ಹೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಸೊ ಪಿಜನನ್ನು. ಸೊ ಹಿ ಹೇಟ್ಸ್ ಪಿಜನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್, ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ರೈಟ್? ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಟಿಯನ್ನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ವರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ದ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಏನನ್ನು, ಅ ಸಾಂಗ್, ರೈಟ್? ಅ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಸಿಂಗ್ ಅ ಸಾಂಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಫಿಫ್ತ್ ಒನ್, ಸೊ ವಿ ಸೆಲ್ ಫ್ಲವರ್ಸ್. ಸೊ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೆಲ್ ವರ್ಬ್, ಫ್ಲವರ್ಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? ಸೊ ಯು ಇದೆ, ಹಿ ಇದೆ, ಮೀ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ, ಹಿ. ಸೊ ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್ ಮೀ ಟು ಸಿ ಯು. ಸೊ ಅವನು ಏನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಿ ವಾಂಟ್ಸ್. ಸೊ ಹಿ
wants. Yeah, can you explain? Yes, he wants me to see you. ಅವನು ನಾನು ನಿನ್ನನ್ನು ಮೀಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾನೆ. he wants me to see you. Okay, 7th one, that is you can feed my cat. So you can feed my cat. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದ್ಸಲ ನೀವಿಲ್ಲಿ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್ನು ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರೆಯುವ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನನ್ನು ಫ್ರೇಮ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ? ಸೊ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕನ್ನು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಫೀಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಟ್ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೀಡ್ ಮೈ ಕ್ಯಾಟ್. ಸೊ ನೀನು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಟ್ಗೆ ಫೀಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಜಂಬಲ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರಲ್ಲಿ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ದೆನ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಪ್ಲೀಸ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ್ಯಾಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, it always comes from the textbook. So read the textbook carefully so that you can make a meaningful sentence. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಈಸಿ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಅವರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 8th one, can you tell me? Okay, so my sister. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಅ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಾಗ್. ಏನು? ಅ ಡಾಗ್. ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ಅ ಡಾಗ್. 9th one, yes, you is the subject. You must, helping verb. You must read. ಏನು? verb. You must read ಏನನ್ನ? the book. You must read the book. 10th one, he. subject ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? he. so he is the subject. next, second one, he wants to, preposition. he wants to ಏನು? he wants to buy ಏನನ್ನ? milk. he wants to buy milk. ಸೊ ಯಾರು, ಏನು, ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ, ನೀವೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಒಂದು ಸೆಂಟೆನ್ಸನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. WH ಕ್ವೆಶನ್ನ ಎಲ್ಲ ಕ್ವೆಶನಿಗೂ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಗಿ, ಸೊ ಎಲ್ಲ ಟೈಮ್ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಆನ್ಸರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, so the next part, so that is arrange the words to make negative sentences, that is place time expression and the end of the at the end of the sentence. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಟೈಮನ್ನು ಹೇಳುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಈ ಜಂಬಲ್ಡ್ ಸೆಗ್ಮೆಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಈ ವರ್ಡ್ ಆರ್ಡರ್ ಏನಿದೆ, ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಈ 10 ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಟೈಮ್. ಸೊ ಆ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಬಿಕಾಸ್ in the instruction, so they have given directly, that is the time expression at the end of the sentence. ಆ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಂಟೆನ್ಸಿನ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಟ್ ಈಸ್ ಈಸಿ ಟು ಐಡೆಂಟಿಫೈ, ರೈಟ್? ಟೈಮನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದು ಈಸಿ ಇದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, so our holiday will at home we not spend next year. so ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ? so that is we, right? so we, so helping verb we,
ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ, ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತದೆ? ಸೊ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಸೊ ಅದು ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬಿನ ಜೊತೆಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್. ಸೊ ನಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಥರ್ಡ್ ಒನ್. ಸೊ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಏನು? ಸ್ಪೆಂಡ್, ರೈಟ್? ಆಕ್ಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್. We will not spend. Fifth one, ಏನನ್ನ? Our holiday. So we will not spend our holiday at home next year. ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಎಟ್ ಹೋಮ್ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಪ್ಲೇಸ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇಸ್ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ರೂಲ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತದೆ. So we will not spend our holiday at home next year. So hope you have understood. The second one subject ಯಾವುದು? That is I, right? So I subject ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ವಿಲ್, ಈಸ್, ಆರ್, ವರ್ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಬಟ್ ಯಾವುದಿದೆ? ಡಿಡ್ ಇದೆ. So here they have given did as helping verb. So do form kuda helping verb agi use ಆಗ್ತದೆ, as you all know in the tense. So already ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. So that is do form is also used as helping verb, right? So that's why so ಇದು ಕೂಡ helping verb ಆಗ್ತದೆ. So ಆದ ಕಾರಣ I, first one, I did not, negative, I did not ಏನು? I did not see him at the disco last night. I did not see him at the disco last time. So you have understood. The third one. So ಇಲ್ಲಿ third one ಯಾವುದು? So first one we. So we ಇದೆ third one ನಲ್ಲಿ we. Helping verb we are. So we are not, we are not going to the party tonight. We are not going to the party tonight. Okay. Fourth one. So ಯಾವುದು sorry subject she. So she is the subject, she. So will ಇದೆ, so she will not. So third one, she will not. She will not ಏನನ್ನ? ಆಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು? She will not send. She will not send ಯಾರಿಗೆ? She will not send you the letter. Hope you have understood. She will not send you the letter next week. So she will not send you the letter next week. Fifth one. So fifth one ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? So identify the subject. So he is the subject, right? So ಇಲ್ಲಿ fifth one ನಲ್ಲಿ he is the subject. So he subject ಆದ ಕಾರಣ helping verb ಯಾವುದು? Once again did is the helping verb, right? So did helping verb ಆಗಿದೆ. So did helping verb ಆಗಿ after that did not ಇದೆ. So she, sorry, fifth one, he did not tell you the truth yesterday. He did not tell you the truth yesterday. So yesterday last ಗೆ ಯಾಕೆ? Because they have given in the instruction, right? Sixth one. So sixth one ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? we is the subject, right? So we do is the helping verb, do form. We do not. So third one, we do not want. So we do not want to go
to the cinema tonight, right? So we is the first one, we. Do is the second one, do form. So we do not ಏನು want, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. We do not want to go to the cinema tonight, right? So that will be the answer. Seventh one ನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು subject? he is the subject, right? So he did ಇದೆ, so he did not play, ಏನು play. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಇದರಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ವರ್ಬ್ ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಷನಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲೇ. ಸೊ he did not play the piano on Sunday. He did not play the piano on Sunday. ಯಾವಾಗ? on Sunday. Eighth one, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು subject? she. So she is the subject, helping verb. She is not, right? She is not in England now ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ she is not in England now. Ninth one, I is the subject. I do not eat ಏನನ್ನ? ice cream in winter. I do not eat ice cream in winter. 10th one, that is we is the subject, right? So 10th one ನಲ್ಲಿ we is the subject, we. Do is the helping verb. Third one, not. We do not have time right now. We do not have time right now. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಟೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ವರ್ಡ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಟೈಮನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ರೈಟ್ ನೌ ಆದ ಕಾರಣ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ದ ಎಂಡ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಮೇನ್ ವರ್ಬ್ ಆಗ್ತದೆ. ವಿ ಡು ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟೈಮ್ right now. So hope you have understood. Next one, rearrange the segments to form questions. So ಹೇಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ? ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಆಸ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್. ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೆ? ಡಿಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಡೂ ಇದೆ. ಸೊ ಡೂ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೂ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಅಥವಾ ಕ್ವೆಶ್ಚನಲ್ಲಿ ಡಿಡ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ accept the judgment? Did the man accept the judgment? So did the man ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದಮೇಲೆ accept the judgment. ಸೊ ಯಾರದ್ದು? ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್ ಇರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಪೋಸಿಷನ್ ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಡಿಡ್ ದ ಮ್ಯಾನ್ accept the judgment ಆಫ್ ದ ಜಂಗಲ್ ಲಾರ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರಾ ಟೈ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ. ವೈ ಡಿಡ್? ಸೊ ಯಾವುದು ಬರ್ತದೆ? ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವೈ ಡಿಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಯಾರು? ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ರೈಟ್? ವೈ ಡಿಡ್ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ವೈ ಡಿಡ್ ಮಾರಾ ಟೈ ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಏನನ್ನ? ದ ಕ್ರೀಪರ್ ಟು ದ ಟ್ರೀ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗಿದೆ, ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೊಂದು ಬಾರನ್ನು ಅವ್ರು ಹಾಕಬೇಕಿತ್ತು, ಬಟ್ ಅವ್ರು ಹಾಕಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ that which you have to clear it, or you have to correct it. Okay, next one, the third one, ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್ ಇದೆ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನಲ್ಲಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್.
yes or no question, right? Because was the thief ಇದೆ. So that will be the first one, was the thief. yes or no question ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಫಾರ್ಮುಲಾ, ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕೂಡ ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ, ವಾಸ್ ದ ಥೀಫ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲೇ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ವಾಸ್ ದ ಥೀಫ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿ in his attitude. Then fifth one, question mark, right? So was the thief really humane in his attitude, question mark. Fourth one, so ಯಾವ ರೀತಿ ಯಾವುದಿದೆ, ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ, ರೈಟ್? ಸೊ ಡೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆದ ಕಾರಣ ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಸೊ ಡಸ್ ಮತ್ತು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಎರಡು ಕೂಡ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್, ಡಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ in contrast to religion. Does technology stand in contrast to religion? Fifth one, so was Mara, so yes or no question ide. So was Mara treated as, was Mara, so was yes or no question, Mara subject ಆಗ್ತದೆ, yes or no question, so that is helping verb plus subject, helping verb plus subject plus main verb, that is treated, treating, treated ಆಗ್ತದೆ, treated as a madman, as a madman, okay, as a madman. Next, sixth one, so did Douglas, yeah, next third one, did Douglas, second one, retain his self-confidence. So did Douglas retain his self-confidence? Seventh one, so why did ide already first alle, so why did the farmer, why did yeah, double H question, the farmer subject, why did the farmer commit, main verb commit, suicide object ಆಗ್ತದೆ. So why did the farmer commit suicide? Eighth one, so how does is there, so how does the narrator, how does double H question, so the narrator subject, how does the narrator go, yeah, go is the main verb, how does the narrator go to Verona, object to Verona. Ninth one, do ಇದೆ, ಬಟ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಡೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಡೂ ಈಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಆ್ಯಸ್ helping verb, okay? So what did the boy subject, what did the boy do, action ಆಗ್ತದೆ. So what did the boy do during the German invasion? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಡೂ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಆಕ್ಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಕ್ಟಿಂಗ್ ಆಸ್ ಅ ಮೇನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಡಿಡ್ ದ ಬಾಯ್ಸ್ ಡೂ ಡ್ಯೂರಿಂಗ್ ದ ಜರ್ಮನ್ ಇನ್ವೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೆಂತ್ ಒನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಈಸ್ ಲವ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆದ ಕಾರಣ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಈಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ಕ್ವೆಶನ್, ಈಸ್ ಲವ್ ಆಫ್ ಎನಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಆ ಲವ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಬಿಫೋರ್ ದ ಕ್ರೂಡ್ ರಿಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಲೈಫಿನ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಳ್ಳೆತನ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾನೆ, ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. 11th one, ಸೊ ಹೂ ಬ್ರೋಕ್ ದ ವಿಂಡೋ, ಹೂ ಬ್ರೋಕ್
the window. Next one, 12th one, how is your grandmother? How is your grandmother? Please remember, when you are writing, ಆ ಕ್ವೆಶನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಅನ್ನ ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್, ಕ್ವೆಶನ್ ಇರುವಾಗ, ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಕ್ವೆಶನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರಾಂಗ್. ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 13th one, ಡಿಡ್ ಶಿ ಡೂ, ಸೊ ಆಕ್ಷನ್ ಇರ್ತದೆ. ಡಿಡ್ ಶಿ ಡೂ her homework in my room? So ಎಲ್ಲಿ? in my room. 14th one, so when does the train leave Talaguppa station? When does the train leave Talaguppa station? 15th one, so first one ಯಾವುದು? where, right? where ಅದಕ್ಕೆ helping verb. where does Babar Ali, ಯಾರು? Babar Ali. where does Babar Ali conduct classes? ಎಲ್ಲಿ? class. yeah, right? so ಎಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ? where does Babar Ali conduct classes? so 16th one, so which is the question form? which creeper, yes, subject ಇಲ್ಲಿ creeper ಆಗ್ತದೆ. which creeper has been cursed ಅಂತ ಹೇಳೋದು actioning verb ಆಗ್ತದೆ ಅಥವಾ main verb ಆಗ್ತದೆ. so which creeper has been cursed ಯಾರಿಂದ? by a sage. so by a sage. okay. Next one, rewrite the following sentences using the word or words in the bracket. ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ವರ್ಡನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದಟ್ ಮಚ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಸಚ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಆಸ್ಕ್. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗಿದೆ, ಸೊ ಆ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋ ಒನ್ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ಟ್ರೆಂತನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಬ್ರ್ಯಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ರಿಯಲಿ. ಸೊ ಆ ರಿಯಲಿ ವರ್ಡನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಸೊ ನೋ ಒನ್ ರಿಯಲಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್. ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಗಿವಿಂಗ್ ಅ ವೇಟ್ ಟು ದ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಹೇಳಿರುವಂಥದ್ದು. ನೋ ಒನ್ ರಿಯಲಿ, ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ರಿಯಲಿ ನೋಸ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೀಕ್ರೆಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಅವಳಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್. ಸೊ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ವೇಟ್ ಫಾರ್ ಇಟ್. ಸೊ ಹೌ ಯು ವಿಲ್ ಯೂಸ್ ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಶಿ ಓನ್ಲಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿಮ್ ಒನ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಶಿ ಟೋಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ಸ್, ಸೊ ಒಂದೇ ಸಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಐ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಟ್ ಅ ಲಾಟ್. ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ? ಸೊ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರೈ ಹಾರ್ಡ್. ಸೊ ಅಲ್ಲೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, he called you this morning. Yeah, so he called you many times this morning. So I have been to Mumbai. I met my friend. So I have been to Mumbai. I met my friend there. ಸೊ ಐ ಮೆಟ್ ಮೈ ಫ್ರೆಂಡ್ ದೇರ್. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡನ್ನು ಮೀಟ್ ಆದೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟೆಲ್ ದಿಸ್ ಸ್ಟೋರಿ ಎಗೇನ್. ಸೊ ಪುನಃ ಎಲ್ಲ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಪುನಃ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಒನ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಬೀನ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ? ಸೊ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಎವರ್ ಬೀನ್ ಟು ಚೆನ್ನೈ? ಸೊ ಯಾವತ್ತಾದರೂ ಹೋಗಿದೆಯಾ? ಎವರ್ ಬೀನ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್. ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್
ಟ್ರೈಡ್ ದಿಸ್ ಮೆಥಡ್ ಬಿಫೋರ್. ಸೊ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಆಗುವಾಗ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಅ ಫಿಲ್ಮ್. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ಯಾವಾಗಲೂ ಟೈಮನ್ನು ಎಂಡಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ವಿ ಸಾ ಅ ಫಿಲ್ಮ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವೆಡ್ನೆಸ್ಡೇ. ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್. ಸೊ ದ cat is playing in the garden. Easy one, right? So they can remember. They can never remember. ಯಾವತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. So the old man waited for us. The old man eagerly waited for us. Eagerly waited. Shake before use. So shake well before use. So we do not understand. So we still do not understand ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Okay, hope you have understood. Next one, rearrange the jumbled segments to form meaningful sentences. The same thing as we have given in earlier, as we have studied the first part. So ಮೊದಲಿನ ಪಾರ್ಟ್ ಹೇಗಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ವಿ. ಸೊ ವಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ. ವರ್ಬ್ ಯಾವುದಾಗ್ತದೆ? ದಟ್ ಈಸ್ ಫೌಂಡ್. ಸೊ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಫೌಂಡ್. ಸೊ ವಿ ಫೌಂಡ್ some interesting book as object. Some interesting book complement ಅಥವಾ rest of the sentence ಯಾವುದು? ಸೊ in the library. ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದು ಲಾಸ್ಟ್. in the library. Next one, question form. ಸೊ does ಇದೆ. ಸೊ does. ಸೊ Sham subject. Does Sham play football? Action or verb. Play football every weekend. Does Sham play football every weekend? Next, third one. So third one ಯಾವುದು? subject. They as a pronoun they have given. they ಅಂತ ಹೇಳುವುದು pronoun ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ pronoun ಅನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ they. Second one, they are building. helping verb ಜೊತೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ they are building a new hotel. They are building a new hotel opposite the park. ಎಲ್ಲಿ? ಸೊ opposite the park. Fourth one, so I is the subject. I is the subject. verb ಯಾವುದು? remembered. ನೆನಪಿಸ್ಕೊಂಡೆ. I remembered his name. So action, his name, after a few minutes. After a few minutes is the rest of the sentence. Next, fifth one. First one ಯಾವುದು? Please write your name. Right? So ಇಲ್ಲಿ a meaningful sentence requesting. So ಆದ ಕಾರಣ please write your name at ಬರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ at ಇರ್ತದೆ preposition at. the, right? the ಬೇಕು. at the beginning of the page. Please write your name at the beginning of the page. Okay, at the beginning of the page. Sixth one, I is the subject. So I go to. So go to is the verb. action, I go to. ಏನನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ಏನನ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ರೈಟ್? ಐ ಗೋ ಟು ಹೋಗುವಂಥದ್ದು. I go to the mosque every Friday. ಟೈಮ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ every Friday. Seventh one, so why is the WH question. Why did helping verb. Why did past tense ಅಲ್ಲಿದೆ. Why did you is the verb. Why did you come home. Why did you come home. came home ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ past tense ಅಲ್ಲಿದೆ. Why did you come home so late. ಟೈಮನ್ನು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. Eighth one, I'm going is a subject. ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ I'm going ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇದೆ. I'm going to
ಮೀನಿಂಗ್ಫುಲ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಪ್ರಿಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು, ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಆದ ಕಾರಣ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು, ಎಲ್ಲಿಗೆ, ಟು ಲಂಡನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್. ಸೊ ಗೋಯಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಟು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಐ ವೆಂಟ್ ಟು ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಐ ಗೋ ಟು, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲಂಡನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಯಾವಾಗ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. ಸೊ ಫಾರ್ ಅ ಫ್ಯೂ ಡೇಸ್. 9th one, ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ, ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಅಥವಾ ಡಿಡಂಟ್, ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ ಯು, ಯಾರನ್ನ? ಯು. ಸೊ ಐ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ತದೆ, ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ. ಸೊ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಕ್ಷನ್ ವರ್ಬ್. ಸೊ ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ ಯು, ಐ ಡಿಡಂಟ್ ಸಿ ಯು. ಎಲ್ಲಿ? ಎಟ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ on Saturday evening. On Saturday evening. 10th one, the procession went around the church. The procession went around the church. So hope you have understood what I have explained. So this is easy for you. So if you read the textbook carefully, ಸೊ ನೀವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಅಂಥೇಳಿ ಆದರೆ ಸೊ ಇದು ನಿಮಗೆ ಈಸಿ ಅಂಥೇಳಿ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಿವನ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್. ಸೊ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಇರುವ ಕ್ವೆಶನ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಸರ್ಟಿವ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ if you read the textbook, then definitely you are going to get 1 mark easily. So hope you have understood. So please remember one thing, WH question iddaga yav reeti formula and assertive sentence iddaga so yav reetiya formulavanna use ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, thank you so much. So hope you have understood and hope you are reading for the exam too. Thank you.